सरकार को मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ऐसे सरकार को शह अबरार को मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं। या मौला या हुसैन हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला। वो मेरा रहनुमा मेरा आका भी वही जिसका नाना है नबी, बाप वलियों का वली। फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई। फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई, भाई जैसा न कोई। ऐसे सुल्तान को उसने गेबान को, ऐसे सुल्तान को उसने गेबान को मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं, मौला हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जगह जगह है गूंजता मौला ही मौला, या हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला, या हुसैन हुसैन मौला, या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيا رب صل وسلم وبارك على قدوة المصطفى हुसैन इब्ने अली जलवा देखा रे। हसनैन के गामे गामे कौनैन भूला रे। हसनैन के गामे गामे कौनैन भूला रे। जज़्बाए खाते वलमाना ये हुक्के आले जज़्बाए खाते। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। का बना दे। रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे। मकतल में बानो कहती थी फरियाद या अली। मकतल में बानो कहती थी फरियाद या शह मर गाए मैं हो गई बर्बाद या अली। शह मर गाए मैं हो गई बर्बाद या अली। मकतल में बानो कहती थी फरियाद या अली। मकतल में बानो कहती थी फरियाद या अली। शह मर गए मैं हो गई बर्बाद या अली। शह मर गए मैं हो गए बर्बाद या अली।
मुझे तशफिया मेरे बेताब जाने हर मुस्तफा का दस्ते जफाए यजीद से घर मुस्तफा का दस्ते जफाए यजीद से वक्त ज़ोहर हो गया बर्बाद या अली वक्त ज़ोहर हो गया बर्बाद या अली घर मुस्तफा का दस्ते जफाए यजीद से घर मुस्तफा का दस्ते जफाए यजीद से वक्त ज़ोहर हो गया बर्बाद या अली वक्त ज़ोहर हो गया बर्बाद या अली फरमाइए नजर सूए इब्ने जमील ज़ार फरमाइए नजर सूए इब्ने जमील ज़ार था शाह के गम में वो फरियाद या अली करता था शाह के गम में वो फरियाद या अली मक्तल में बानो कहती थी फरियाद या अली मक्तल में बानो कहती थी फरियाद या अली शहर गाए मैं हो गई बर्बाद या अली शहर गाए मैं हो गई बर्बाद या अली टुकड़े जिगर के होते हैं दम भी तो घुटता है टुकड़े जिगर के होता है दम भी तो घुटता है असगर की शक्ल आती है जब याद या अली असगर की शक्ल आती है जब याद या अली मक्तल में बानो कहती थी फरियाद या अली मक्तल में बानो कहती थी फरियाद या अली मर गए मैं हो गई बर्बाद 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 या अली अकबर की शहे दिल पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर ये आशिक बेटे की शहे दिल पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर इस तरह उठाऊंगा जवां पे तलाशा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर ये लाश के बेटे की शहीदी ने पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर को तेरे सीने से मैं आके निकालूं तुम मुझको संभालो और मैं तुमको संभालूं बरछी को तेरे सीने से मैं आके निकालूं तुम मुझको संभालो और मैं तुमको संभालूं सब मर गए तुम चोर न जाना
आवाज दो अकबर। बर्छी को जवां ब्याल के सीने से निकाला, उलझा हुआ बर्छी में निकल आया कलेजा। ये नौह था उस वक्त शहे कर्बला का। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। बर्छी को तेरे सीने से मैं आके निकालूं, तुम मुझको संभालो और मैं तुमको संभालूं। सब मर गए तुम छोड़ न जाना मुझे तन्हा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। बर्छी जो जवां लाल के सीने से निकाला, बर्छी को जवां लाल के सीने से निकाला। उलझा हुआ बर्छी में निकल आया कलेजा। ये नौह था उस वक्त शहे कर्बला का। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। इस नाज से अकबर तुम्हें पाला था फूफी ने, औलाद से बढ़कर तुम्हें चाहा था फूफी ने। किस नाज से अकबर तुम्हें पाला था फूफी ने, औलाद से बढ़कर तुम्हें चाहा था फूफी ने। क्या मुझसे कहूँगा मुझे पूछेगी तुम्हारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। जबरन की तरफ आप गए थे मेरे बेटा, थर्राने लगे देख के सब लश्कर आगा। फिर क्या हुआ किस तरह गिरे गोर से बेटा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। वापस कभी आएगा न खैमा अली अकबर, वापस कभी आएगा न खैमा अली अकबर। मारा गया रन में है तुम्हारा अली अकबर। अम्मा से तुम्हारी मैं ये किस मुँह से कहूँगा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। औलाद नबी का हमें गमखार बना दो, या गौस खुदा उसका दातार बना दो। वो दश्त में तन्हा जो खरा के तरह था। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। बुरार ये मौला मेरा फरमाता रहा था, ये कैसा सितम नाल पैगंबर पे है आया। यहाँ कोई सहारा नहीं ने कोई हमारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज दो अकबर। बर्छी को जवां लाल के सीने से निकाला, उलझा हुआ बर्छी में निकल आया कलेजा। बर्छी को जवां लाल के सीने से निकाला, उलझा हुआ बर्छी में निकल आया कलेजा। ये नौह था उस वक्त शहे कर्बला का। आवाज दो अकबर, मुझे आवाज
अकबर ये लाश के बेटे की शहीदी ने पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर अबरार ये मौला मेरा फरमाता रहा था ये कैसा सितम वाले पैगंबर पे आया ना कोई सहारा नहीं मैं कोई हमारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर इस तरह उठाऊंगा जवां बेटे का लाशा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर ये लाश पे बेटे की शहीदी ने पुकारा आवाज दो अकबर मुझे आवाज दो अकबर गम की घटा छाई है करबला के जंगल में गम की घटा छाई है करबला के जंगल में जब शकीना आमों को ढूंढने को आई है जब शकीना आमों को ढूंढने को आई है कहती थी ये रो रो कर आओ नींद कैसे आए हैं मुझसे रह के अनाथ नींद कैसे आए हैं फूफी लांगे सर है तुम्हें कुछ भी खबर है फूफी गौहर है छिने कौन दूर पाए हैं किसके गौहर है छिने कौन दूर पाए है मेरे बाबा भी नहीं मेरे भैया भी नहीं कुछ खबर ना आए हैं मेरे मुँह है कहाँ कुछ खबर ना आए हैं गम के घटा छाए हैं करबला के जंगल में जब शकीना आमों को ढूंढने को आई है ऐ मेरे प्यारे चचा दिल के सहारे चचा ऐ मेरे प्यारे चचा दिल के सहारे चचा जल्दी चले आओ चचा शकीना बुलाती
चले आओ चचा शकीना बुलाते हैं, गम के घटा छाए हैं करबला के जंगल में, जब शकीना को ढूंढने को आए हैं, जब शकीना को ढूंढने को आई है, जब शकीना आमों को ढूंढने को आई है, जब शकीना आमों को ढूंढने को आई है। पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, बच्चों को तुम चेहरा दिखाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। अब तक ना प्यास बुझी खैमे के दर पे खड़ी होती है पूजा उठाए, असगर को देखती है सबसे ये पूछती है मेरे चचा क्यों ना आए, पानी उसे लाकर पिलाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। बोलो अब्बास जरी क्यों इतनी देर हुई, बच्चों को आकर संभालो, करते हैं याद तुम्हें पहला का हाथ उन्हें सीने से अपने लगाओ, देखा नहीं कब से आ जाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। आ जाओ लौट के घर, नींद आ रही है मगर सोती नहीं है सकीना, तुमको मालूम है सब सोते हैं पास हो जब तुम और बाबा का सीना, लोड़ी उसे आकर सुनाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। जब से ये शोर उठा अब्बास मारा गया, टूटे सब पे कयामत, करते हैं रोक दुआ
दरिया पे हुए खुदा हम हमारे सलामत। हौसला बच्चों का बढ़ाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। मकतल में जो भी गया वापस ना लौट सका, मासूम घबरा रहा है। दिखता नहीं है अलम, दिल में साका है हरम, क्या क्या ख्याल आ रहा है। फिर से जरा परचम उठाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ, पानी जरा खैमों में लाओ गाजी, पानी सकीना को पिलाओ। मेरा नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरा बाबा अली, मेरे भाई हसन, हमी है पंजतन, हमी है पंजतन। मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता, मेरी क्या है खता। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। क्या मैं ज़हरा का छाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का छाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का छाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है, और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है, और मस्जिद में उस घर का दर है। क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ। क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चकिया पिस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया। चकिया पिस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झूलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ। क्या
मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। कमली वालों के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। कमली वालों के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खुम डूबा नजर आए मकतल। मैं जो चाहूँ बरस जाए बादल, खुम डूबा नजर आए मकतल। जंग करने में आया नहीं हूँ, जंग करने में आया नहीं हूँ, जंग करने में आया नहीं हूँ, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, आज़ादारे शहीद करबला व शहदाए करबला, मजलूम करबला अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उपस्थित পীর ভাই ও পীর বোনেরা, আজ এই চন্দ্রপুর দরগা শরীফ প্রাঙ্গণে খানকায় কাদেরিয়া হুসैनिया পীর ভাই সিলসিলা কাদেরিয়া হুসैनियाর চাহনেওয়ালা এই এলাকার সুপরিচিত জনাব পীরবক্স মিয়ার তরফ থেকে, ওনার ছেলেদের তরফ থেকে, মিন্টু মিয়া, চিটু মিয়া বা আরো সব ওনার औलादদের তরফ থেকে পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত মহব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে পীরবক্স মিয়া আজকের এই জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতে নবীর ওসিলায় আজকের এই জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসেনকে কবুল ফরমান বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল ফরমান বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাঠ প্রায় প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও হচ্ছে, আর কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু আমাকে সব জায়গাতেই বলতে হয়। আজকে ভাবছিলাম যে আমি কিছু বলবো না, আমাকে মিন্টু মিয়া, কোথায় গেল মিন্টু মিয়া, কোথায় মিন্টু মিয়া আমাকে বললেন যে আপনি সংক্ষিপ্ত কিছু বলবেন। আমার মনে হলো যেহেতু চন্দ্রপুর দরগা শরীফ প্রাঙ্গণ পুরনো জায়গা এবং আমার দাদাজান হুজুরও এইখানে আসতেন, হুজরা শরীফও রয়েছে এখানে এবং দরগা শরীফও রয়েছে, তো যাই হোক আমার দ্বারাই মাওলা যতটুকু বলিয়ে নেবেন আমি বলার চেষ্টা করব। তো হাজিরিনে মজলিস, সিলসিলা কাদেরিয়া হুসैनिया আমাদের সিলসিলা পা, अंजुमने कादेरिया হুসैनिया আমাদের শাখা সংগঠন, খানকায়ে কাদেরিয়া হুসैनिया আমাদের মূল সংগঠন। অর্থাৎ এক কথায় যদি বলা হয়
যে আমাদের রাস্তার নাম হলো সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়া। আরো সহজভাবে যদি বলতে হয়, আমাদের রাস্তা সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার অর্থ হচ্ছে এটা, যেখানে যেখানে গৌসে আজম আছেন ওখানে ওখানে ইমামে হুসাইনও আছেন, যেখানে যেখানে ইমামে হুসাইন আছেন ওখানে ওখানে গৌসে আজমও আছেন। আর গৌস ও হুসাইনের মধ্য দিয়ে আমরা আলিয়ে মুর্তজার মোহাব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি, আলিয়ে মুর্তজার মধ্য দিয়ে আমরা রাসূল খোদার মোহাব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারি। সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়া মানে আগে কাদেরিয়া তারপর হুসাইনিয়া। প্রশ্ন আসতে পারে যে হুসাইনিয়া তো ইমামে হুসাইন, যিনি গৌসে পাকের পূর্বপুরুষ, উনার জাত, তাহলে কাদেরিয়া কেন হলো? তার কারণ হলো এটা যে হুজুর গরিব নওয়াজ যেভাবে বলছেন যে আগে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত যদি ওই বিল্ডিং রাখা হয়, একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়, আর সেই স্ট্রাকচারের নিচে উনি কলমাকে রেখেছেন। অর্থাৎ যদি কলমা সরে যায়, নামাজও পড়ে যাবে, রোজাও পড়ে যাবে, হজও পড়ে যাবে, যাকাতও পড়ে যাবে, ইসলাম পড়ে যাবে। অর্থাৎ কলমার বুনিয়াদ যদি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের বুনিয়াদ যদি কালমা হয়ে থাকে, গরিব নওয়াজের কথা মতো যদি কালমার বুনিয়াদ ইমামে হুসাইন হয়ে থাকেন, তো বোঝাতে এটাই চাইছি যে ইমামে হুসাইনের মহব্বতে তখন ফানা হতে পারবো যখন গৌসে আজম দস্তগীরের মহব্বতে আমরা ফানা হয়ে যাব। অর্থাৎ হুসাইন ইবনে আলীর মহব্বতের বুনিয়াদের নাম হলো মহব্বতে গৌসে আজম। যেভাবে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের বুনিয়াদ হলো কালমার, কালমার বুনিয়াদ হুসাইন ইবনে আলী, একইভাবে আলী মুর্তজার মহব্বত তখন পাবো যখন মোহাম্মদে মুস্তাফার ওসিলার মধ্য দিয়ে ইমামে হুসাইনের মহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবো। আর ইমামে হুসাইনের মহব্বতের স্বাদ উপলব্ধি তখন করতে পারবো যখন উনার औलाद গৌসে আজমের মহব্বতে আমরা ফানা হয়ে যাব। বলুন সুবহানাল্লাহ। যার জন্য আগে কাদেরিয়া তারপর হুসাইনিয়া, কারণ হুসাইনিয়াকে চিনতে গেলে কাদেরিয়ার মধ্য দিয়ে চিনতে হয়। তো হাজিরিনে মজলিস, যারা এই আজাদারি সম্বন্ধে এখনো অবগত নন, আজাদারি এখনো বুঝতে পারেননি, জানতে পারেননি, আজাদারির মাকাম এখনো তারা বুঝে উঠতে পারেননি, প্রকৃত অর্থে তারা ইসলামের সত্যতা থেকে অনেক দূরে আছে। প্রকৃত অর্থে তারা আজাদারির সত্যতা থেকে অনেক দূরে আছেন। এবং শুধু তাই নয়, আমরা যখন কোরআন পাক থেকে দলিল দিই যে আজাদারি কোরআনের এই জায়গায় আছে, মাতম কোরআনের এই জায়গায় আছে, নোহাখানি কোরআনের এই জায়গায় আছে, তারা কাউন্টার কোয়েশ্চেন করে যে কোথায় লেখা আছে। তো আমি এক ব্যক্তিকে বলেছিলাম, ভাই আপনার তো পড়ারও ক্ষমতা নেই, আমি যদি দেখি যে আপনি পড়তেও পারবেন। বলছে না, আমরা আমাদের মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে নেবো। আমি বললাম, ভাই মৌলানা সাহেবকে গিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করে নেবে। কোরআনের মধ্যে আজাদারি থাকা সত্ত্বেও উনি খুঁজে পান না, কোরআনের মধ্যে নোহাখানি আহলে বাইতের জিকির থাকা সত্ত্বেও উনি খুঁজে পান না। ভাই এতে আমার কোনো দোষ নেই, দোষটা আমাদের নয়, আর দোষটা প্রকৃত অর্থে আপনাদেরও নয়। কারণ কোরআনে আল্লাহ বলছেন এক ক্যাটাগরির মানুষের চোখে, কানে, অন্তরে আমি একটা পর্দা ঢেকে দিয়েছি। তারা না কোনোদিন ভালো জিনিস শুনতে পাবে, তারা না কোনোদিন ভালো জিনিস জানতে পারবে, তারা না কোনো জিনিস ভালো জিনিস উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ অন্তর, চোখ, কানকে যদি পরিষ্কার রাখতে হয় তো মোহাব্বতে আলিয়া মুর্তজার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তার কারণ ইবাদত তো প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক। ইনসানকে রব্বুল আলামিন ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছেন। ওয়ামা খালাকতু জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। ইবাদত বিহীন কোনো মানুষ নেই, উপাসনা বিহীন কোনো মানুষ নেই। ভাই একবার চিন্তা করে দেখো, উপাসনা মানে ইবাদত। আপনি ফজরের নামাজ পড়ছেন ইবাদত, আপনি জোহর পড়ছেন ইবাদত, আপনি আসর পড়ছেন ইবাদত, আপনি মাগরিব পড়ছেন ইবাদত, আপনি ঈশা পড়ছেন ইবাদত। তো ফজর থেকে জোহরের মধ্যে একটা লম্বা গ্যাপ আছে, সেই সময় আপনি কি ইবাদত করবেন? আসর থেকে জোহরের মধ্যেও একটা গ্যাপ আছে, জোহরের থেকে মাগরিবের মধ্যেও একটা ছোট্ট গ্যাপ আছে, আবার মাগরিব থেকে ঈশার মধ্যেও একটা গ্যাপ আছে।
তো তাহলে ইবাদত 24 ঘন্টা 365 দিন কিভাবে হচ্ছে? একটার সঙ্গে একটার মধ্যে গ্যাপ আছে। জুম্মা সপ্তাহে একবার হয়, রোজা 1 মাস বছরে একবার হয়, ঈদ তো বছরে একবার হয়, বকরিদ তো বছরে একবার হয়, কুরবানি তো বছরে একবার হয়, যাকাতের ক্যালকুলেশন তো বছরে একবার হয়। 365 দিন 24 ঘন্টা ইবাদতের ফয়জ ও বরকত কি? নবী পাক বলছেন 24 ঘন্টা যদি ইবাদত করতে হয়, জিক্র আলী ইন ইবাদা, আলী এ মুর্তজার জিকির করে 365 দিন ইবাদতের ফয়জ ও বরকত হাসিল করতে হয়। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত বেশক ইবাদত, কিন্তু নবী বলছেন এটা 24 ঘন্টা 365 দিন কন্টিনিউ করা যায় না, তার নির্দিষ্ট সময় আছে। আর যদি 24 ঘন্টা ইবাদতের ফয়জ ও বরকত হাসিল করতে চাও তো উঠতে আলী বলো, বসতে আলী বলো, খেতে আলী বলো, শুতেও আলী বলো, পড়তেও আলী বলো, দাঁড়াতেও আলী বলো, সর্ব অবস্থায় আলী আলী করো। আর যদি আলী আলী করতে করতে যদি তোমার মত হয়ে যায়, তো মৃত্যুর পরবর্তীকালে যখন পরবর্তীকালে তোমাকে আবার জিন্দা করা হবে, তো তখন দুনিয়ার মানুষ পানি পানি করে চাচাবে, আলী এ মুর্তজার গোলাম আলী আলী করে চাচাবে। তো হাজিরিনে মজলিস, ইনাদের জিকিরকে খুদ সিরাতে মুস্তাকিম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাকামে আহলে বাইত আমাদেরকে বেশি বেশি করে জানা দরকার। অনেকে বলে থাকেন কোরআন থেকে সাবিত করো, কোরআন থেকে দলিল দাও, কোরআন থেকে মাকাম তুলে ধরো, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাই, কোরআন থেকে সবকিছু সর্বদা সব সময় এস্টাবলিশ হয় না। কেন? তার কারণ হচ্ছে এটা যে আল্লাহর কোরআন সবসময় ইঙ্গিতমূলক কথা বলে। আল্লাহর কোরআন হলো রাস্তা বাতানে ওয়ালা, আর হুসাইন ইবনে আলী হলেন রাস্তা দেখানে ওয়ালা। যেমন নামাজ 5 ওয়াক্ত, কোরআনের মধ্যে তার পূর্ণাঙ্গ তরিকা বলা নেই। কেউ যদি বলে আমি মাগরিবের কত রাকাত ফরজ পড়বো, জোহরের কত রাকাত ফরজ পড়বো, আসরের কত রাকাত ফরজ পড়বো, ইশার কত রাকাত ফরজ পড়বো, ফজরের কত রাকাত ফরজ করবো, রুকুতে কি হবে, সাজদাতে কি হবে, তাহরিমা কি, বিস্তারিত ব্যাখ্যা কোরআনে বলা নেই। কেন? কোরআন শুধু হুকুম দিয়েছে আকিমুস সালাত, সালাত কায়েম করো। কোরআনের মধ্যে রোজার পূর্ণাঙ্গ তরিকা বলা নেই। বলা হয়েছে সুবহে সাদিক, অর্থাৎ সূর্য উদয় হবার আগে খাওয়া শেষ করে দাও, আবার সূর্য অস্ত যাবে, তারপর খাওয়া শুরু করো। এই যে সেহরি হবে ফজরের সময়, মাগরিবের পরে ইফতার হবে, এই তরিকা কোরআনের মধ্যে নেই। এই তরিকা আমরা কিভাবে পেয়েছি? রাসূলের খোদা থেকে পেয়েছি। একইভাবে নামাজের হুকুম কোরআনে আছে, তরিকা পূর্ণাঙ্গ বলে নেই। আমরা কিভাবে পেয়েছি? রাসূলের খোদা থেকে পেয়েছি। হজ কিভাবে পালন করব? তাওয়াফের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, তাওয়াফে যে এহরাম করা হয়, এহরামের পুরো ফর্মালিটিস, কিভাবে এহরাম করা হবে, এহরামের কোন পাট উপরে হবে, কোন পাট নিচে হবে, এহরাম করার পূর্ণাঙ্গ তরিকা কোরআনের মাজিদে বলা নেই। আমরা কিভাবে জেনেছি? রাসূলের খোদার মধ্য দিয়ে। যাকাত দেওয়ার দরকার, যেখানে যেখানে সালাত ওখানে ওখানে যাকাত। আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, আকিমুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, মানে নামাজ পড়ো আর যাকাত আদায় করো। যাকাত কত পার্সেন্ট দিতে হবে? 2.5% দিতে হবে। কোরআনে মাজিদে তার পূর্ণাঙ্গ তরিকা বলা নেই যে পার্সেন্টেজ কত। যাকাত দেওয়ার হুকুম হয়েছে, যাকাতের তরিকা কিভাবে শিখেছি? 2.5% রাসূলের খোদার মধ্য দিয়ে শিখেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তো ভাই, যারা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের পূর্ণাঙ্গ তরিকা কোরআনে খুঁজে পায় না, তারা কারবালায় মহল্লা কোরআন নাজিলের বহু বছর পরের রাস্তা কোরআনে খুঁজতে চায়। তো আমি ভাই তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে নামাজের হুকুম কোরআনে আছে,
কোরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রোজার হুকুম কোরআনে আছে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, রাসূলুল্লাহর মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। হজের হুকুম কোরআনে আছে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, রাসূলুল্লাহর মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। যাকাতের হুকুম কোরআনে আছে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, রাসূলুল্লাহর মধ্য দিয়ে জানতে পেরেছি। কারণ কি? কারণ রাসূলুল্লাহ হলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। রব্বুল আলামিন রাসূল খোদাকে শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ বানিয়ে দিয়েছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। উনি যেটা দেন সেটা গ্রহণ করো, উনি যেখান থেকে দূরে থাকতে বলেন সেটা থেকে দূরে থাকার নাম হলো ইসলাম, বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলের খোদা শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। তাহলে যে রাসূলের খোদা নামাজের তরিকা দিয়েছেন আমরা গ্রহণ করেছি, যে রাসূলের খোদা রোজার তরিকা দিয়েছেন আমরা গ্রহণ করেছি, যে রাসূলের খোদা হজ্জ যাকাতের তরিকা দিয়েছেন আমরা গ্রহণ করেছি। কোরআন তো তরিকা দেয়নি, কোরআন শুধু হুকুম দিয়েছে, তরিকা রাসূলের খোদা দিয়েছেন। তো সেই রাসূলের খোদা জনাবে সৈয়দার জন্য বলছেন, ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহার জন্য বলছেন যে এ আমার আসহাব তোমরা শুনে নাও যে আমি তোমাদের ঘোষণা করে দিই কিয়ামত তক যত মহিলা আসবেন, যত নারী আসবেন, তাদের সরদার রূপে আমি জনাবে সৈয়দাকে নিযুক্ত করলাম, বলেন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ জনাবে ফাতেমাতুজ জাহরা সালামুল্লাহ আলাইহাকে সরদারে জান্নাত নারীদের জন্য এটা মেনে নেওয়ার নাম হলো সুন্নতে রাসূল, বলেন সুবহানাল্লাহ। सैयदना सैयद सा डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी, मौला सैयदना मोहम्मद अयाज अली अल कादरी, मौला सैयदना मोहम्मद अबरार अली अल कादरी। যে রাসূলে খোদা নামাজ রোজা হজ ও যাকাতের তরিকা দেখিয়েছেন সেই রাসূলে খোদা ময়দানে গদিরে আলী মুর্তজাকে ডেকে নিয়ে বলছেন যে মান কুনতুম মাওলাহু ফাহাযা আলীউল মাওলা, আমি যার যার মাওলা, এ আলীও সেই ব্যক্তির মাওলা। সে আলীকে মাওলা মানা তখন সুন্নতে রাসূলে রূপান্তরিত হয়ে যায়, বলুন সুবহানাল্লাহ। যে রাসূলে খোদা আমাদেরকে নামাজ রোজা হজ ও যাকাতের তরিকা দেখিয়ে দিয়েছেন সেই রাসূলে খোদা হাসান ও হুসাইনের জন্য বলছেন সৈয়দা শাবাবে আহলে জান্নাহ, আমার হাসান ও হুসাইনকে আমি জান্নাতের সরদার বানিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ হাসান ও হুসাইনকে শুধু সরদারে জান্নাত নয় মালিকে জান্নাত মানা সুন্নতে রাসূল হয়ে যায়। যে রাসূলে খোদা আমাদেরকে নামাজ ও রোজা তরিকা দেখিয়ে দিয়েছেন, নামাজ ও রোজা হজ ও যাকাতের তরিকা বলে দিয়েছেন, সেই রাসূলে খোদা নামাজ অবস্থায় আছেন, কুশতে ইমামে হুসাইনকে বসিয়ে উনি সুবহান রাব্বিয়াল আলা দীর্ঘক্ষণ বলে উনি কানুন তৈরি করে দিলেন যে আমি নবী হয়ে বলছি, আমার জবানে জিক্রে ইলাহি, আমার খয়ালে হুসাইন যে হুসাইন পীঠ থেকে না পড়ে যান, আমার জবানে জিক্রে ইলাহি, আমার জেহনে খয়ালে হুসাইন যে হুসাইন পীঠ থেকে না পড়ে যান। নবী পাক বললেন শোনো আমি কানুন তৈরি করে দিলাম যে নামাজের তরিকাই হলো এটা যে জবানে জিক্রে ইলাহি জেহনে খয়ালে হুসাইন, জবানে জিক্রে ইলাহি জেহনে খয়ালে হুসাইন, জবানে জিক্রে ইলাহি জেহনে খয়ালে হুসাইন। রাসূল খোদা বললেন এ আমার উম্মত তোমরা শুনে নাও, নামাজ যদি মুকম্মল করতে হয় জবানে জিক্রে ইলাহি আর জেহনে খয়ালে হুসাইন। क्या हुसैन, क्या हुसैन, या सैयदी, नारे गौस। জবানে জিক্রে ইলাহি জেহনে খয়ালে হুসাইন, বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কার নামাজ? রাসূলের খোদার নামাজ। কোন মাওলানার নামাজ নয়, কোন মৌলভীর নামাজ নয়, কোন মুফতির নামাজ নয়, কোন কারির নামাজ নয়, কোন হাফেজের নামাজ নয়। জিনার প্রতি ঈমান না আনলে তার নামাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, সেই রাসূলের খোদার নামাজ। কবিতার মধ্য দিয়ে বলছেন যে করতে না আহলে बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात से अजमत नमाज की, और पुश्ते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की। सुभान सुभान दर्शन सैयदना मौलाना नबीना शफीना मुहम्मद मादिन सुजबन करम व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदना उसवाजम व दावलिहि शरीरना मुशरिकना मुकर्रम। करते ना अहले बैत जो नुसरत नमाज की, उठ जाती कायनात
उम्मत नमाज की पुश्ते नबी पे आए थे शबीर इसलिए ताकि जमाना देख ले सूरत नमाज की बोलो सुभान अल्लाह। तो हाज़िर मजलिस रसूल खुदार घरानार ইসলামকে আমাদেরকে ওনার মধ্য দিয়ে রব্বুল আলামিন পেহচান দিয়েছেন বলে সুবহান। রাসূলের খোদার ঘরানা ইবাদতের জন্য তৈরি হয়নি। ইমাম হুসাইন আলী মুর্তজা আওলাদে হুসাইন আওলাদে আলী গৌসে আজম ইনারা ইবাদতের জন্য তৈরি হননি। ইনারা হলেন মজহরে খোদা, খোদার পেহচান দিলানে ওয়ালার নাম ইমাম হুসাইন। सुभान खुदार पता बताने वाला नाम इमाम हुसैन, खुदार रास्ता दिखाने वाला नाम इमाम हुसैन। তার কারণ ইনসান ইবাদতের জন্য তৈরি। ওয়ামা খালাকতু জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি আগেই বললাম ইনসান ও জিন্নাত ইবাদতের জন্য তৈরি। নবী পাকের ক্ষেত্রে রব্বুল আলামিন বলছেন যে আমি নিজেকে ইজহার করতে চাইলাম, কুনতু কানজান মাখফিয়া ফাখালাকতুকা ইয়া মুহাম্মদ। আমি নিজেকে ইজহার করতে চাইলাম, তোমাদের কাছে তুলে ধরতে চাইলাম, তার জন্য আমি মুহাম্মদের মুস্তাফাকে খালক করলাম। অর্থাৎ ইনসান তৈরি হলো ইবাদতের জন্য, আহলে বায়ত খালক হয়েছে রব্বুল আলামিনের রাস্তা দেখানোর জন্য বলে সুবহান। যার জন্যই তো কোরআনে মাজিদের মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটা নুকতা নুকতা অত্যন্ত মিনিংফুল, নুকতা নুকতা অত্যন্ত মিনিংফুল। নুকতা নুকতার প্রতি আমাদের ঈমান আনতে হবে। এখানে মিনিংলেস কিছু নেই। কোরআনে মাজিদে মিনিংলেস কিছু হতে পারে না, সবই মিনিংফুল, অত্যন্ত মিনিংফুল। বলা হচ্ছে, এমনও বলা হচ্ছে এক একটা সূরার 70-70টা রাজ আছে, এক একটা আয়াতের 70-70টা রাজ আছে। কিন্তু ভাই আপনি যদি কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন মুফতিকে জিজ্ঞাসা করুন যে কোরআনে মাজিদে বলা হয়েছে আলিফ লাম মিম, যেখানে তার রাজ কিন্তু কিছু খুলছে না। তার কারণ এর রাজ রব্বুল আলামিন জানেন, মুহাম্মদ মুস্তাফা জানেন, আর ওনাই জানেন জিনার প্রতি ওনারা খুব কোরআন নাযিল করেছেন বলে সুবহান। আপনি বিভিন্ন আয়াতের বিভিন্ন তাফসীর পাবেন, বিভিন্ন আয়াতের আপনি বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা পাবেন, কিন্তু যেখানে আলিফ লাম মিম লেখা আছে তার নিচে ট্রান্সলেশনেও লেখা আছে আলিফ লাম মিম, অর্থাৎ তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, তার কোনো ডেসক্রিপশন নেই। পরওয়ারদিগারে আলম জানেন যে আলিফ কে আছেন, পরওয়ারদিগারে আলম জানেন লাম কে আছেন, পরওয়ারদিগারে আলম জানেন মিম কে আছেন। যার জন্য এগুলোকে বলা হয় হুরুফে মুকাত্তিআত। কি বলা হয়? হুরুফে মুকাত্তিআত। কিন্তু ভাই যদি আপনি মারিফতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন, মারিফতের গহরাইতে গিয়ে আপনি দেখেন, কোরআনে মাজিদের মধ্যে মিনিংলেস তো কিছু হতে পারে না। যখন আয়াত নাজিল হয়েছে তার মিনিং তো নিশ্চয়ই আছে, যখন আয়াত নাজিল হয়েছে তার মর্তবা তো নিশ্চয়ই আছে। কোরআনে মাজিদে যখন আয়াত নাজিল হয়েছে তার গুরুত্ব তো নিশ্চয়ই আছে। আমাদের হয়তো সেই জ্ঞান নেই জানার মতো, আমাদের হয়তো সেই চোখ নেই দেখার মতো, আমাদের হয়তো সেই বোধ শক্তি নেই বোঝার জন্য। কোরআনে মাজিদে যখন আয়াত নাজিল হয়েছে নিশ্চয়ই তার কোনো না কোনো মিনিং তো থাকবেই। তো হাজিরিনে মাজলিস, যদি আপনি একটু ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে দেখেন, কোরআনে মাজিদে বলা হচ্ছে আলিফ লাম মিম, মানে মাদ আছে, আপনাকে টেনে পড়তে হবে, ছেলে পড়তে হবে না। তারপর কি? যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি, অর্থাৎ আলিফ লাম মিম হলো সেই কিতাব যেই কিতাবের প্রতি কোনো সন্দেহ নেই, বলুন সুবহানাল্লাহ। আলিফ লাম মিম হলো সেই বই যেই বইয়ের প্রতি কোনো সন্দেহ নেই, বলুন সুবহানাল্লাহ। আলিফ লাম মিম হলো সেই মহান বুক, মহান কিতাব যেই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন বিভিন্ন আলেম, বিভিন্ন মুহাদ্দিস, বিভিন্ন মাওলানা, বিভিন্ন কারি, বিভিন্ন ব্যক্তি তারা নিজ নিজ ব্যাখ্যা আলিফ লাম মিমের করেছেন এবং তারা এটা বলেছেন যে তাদের সম্পূর্ণ সেইটা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা, সেই ব্যাখ্যার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত। তাদের ব্যাখ্যা কারোর সঙ্গে একমত হতেও পারে, আমার ব্যাখ্যা অন্য কারোর সঙ্গে
একমত নাও হতে পারে। তাদের ব্যাখ্যা তাদের কাছে, আমার ব্যাখ্যা আমার কাছে, কারণ কোরআনে তার নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নেই, তাই তো? যেহেতু তার ব্যক্তিগত কোরআনে মাজিদে তার নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই, সুতরাং যে ব্যক্তি যেটা ব্যাখ্যা করবেন সেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। তো আমি কোরআন ও সহি হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার গোলামিতে দাখিল হয়ে আমরা এই নতিজা, এই কনক্লুশনে এসে পৌঁছেছি যে আলিফ লাম মিম হলো সেই কিতাব যেই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আর নবী বলছেন যে আমি এই কিতাবকে আলে মুহাম্মাদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। যদি কিতাবকে জানতে হয় তো আলে মুহাম্মদকে জানো, আলে মুহাম্মদকে যদি জানতে হয় কিতাবের মধ্য দিয়ে জানো। অর্থাৎ নবী আলে মুহাম্মদকে কিতাবের সঙ্গে দিয়েছেন। আর আলে মুহাম্মদকে যদি আপনি লিখতে হয় পাবেন আলিফ লাম মিম। আলে মুহাম্মদ হলো যেই কিতাব, সেই কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই। বলুন সুবহানাল্লাহ। डॉक्टर आतिफ अली अल कादरी, मौला सैयदना मोहम्मद अबरार अली अल कादरी, मौला सैयदना मोहम्मद अयाज अली अल कादरी। প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি যে বলছেন যে আলিফ লাম মিম আলে মুহাম্মদ, এটার মানে এটাই হবে, তার কি মানে আছে? প্রশ্ন আসতে পারে। তো উত্তরটা হবে এটাই ভাই, আলে মুহাম্মদের সঙ্গে কোরআন, কোরআনের সঙ্গে আলে মুহাম্মদ আমি জুড়ছি না। কোরআনের সঙ্গে আলে মুহাম্মদকে দেনেওয়ালার নাম হলো মুহাম্মদ মুস্তাফা। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীর হাদিস অনুযায়ী যদি আলে মুহাম্মদ হয়ে থাকে সেটাকে টুকরো টুকরো করে আলিফ থেকে আ, লাম থেকে লে, মিম থেকে মুহাম্মদ। বলেন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ যদি এইভাবে আপনি ব্যাখ্যা করে যান তো কোরআনকে তখন বুঝবেন যখন জানাবে সৈয়দার মুহাম্মদে ফানা হয়ে যাবেন। কোরআনকে তখন বুঝবেন যখন আলিয়া মুর্তজার মুহাম্মদে ফানা হয়ে যাবেন। সিলসিলায় কাদেরিয়ার তরিকা অনুযায়ী কোরআনকে তখন বুঝবেন যখন গৌসে আজমের মুহাম্মদে ফানা হয়ে যাবে। এর ব্যাখ্যা আমরা এই অর্থে এইভাবে করে থাকি, কারণ কোরআনের সঙ্গে আলে মুহাম্মদকে দেনেওয়ালার নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা। তো হাজিরিন মজলিস, আমরা সত্যি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই নবী ও আহলে বাইতের নবীর গোলামিতে নিযুক্ত করেছেন, এবং আমরা যেন সেই আকীদাতে কায়েম থাকতে পারি, এই ফরিয়াদ আমাদেরকে সর্বদা করা দরকার। বলুন আমিন। কবিতার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন যে जहां अली की फजीलत बयान हो जाए, जमी जमी न रहे आसमान हो जाए, और हुसैन तुमने नबी की जबान चूसी है, तुम्हारे मुंह से जो निकले कुरान हो जाए। सुभान तो हाजिरिन मजलिस, সেই আলে মুহাম্মদের প্রতি মুহাব্বত স্থাপন করার নাম হলো শরিয়ত, মুহাব্বত স্থাপন করার নাম হলো ইসলাম। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি আবার বলবো যে পীরবংশ মিয়া অত্যন্ত মুহাব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে আজকে এই জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করেছেন। ওনার সঙ্গে ওনার ছেলেরা অত্যন্ত মুহাব্বত ও আন্তরিকতার সঙ্গে সাপোর্ট করেছেন, কারণ পীরবংশ মিয়ার এখন বয়স হয়েছে, তাই উনি যেটা করবেন স্বাভাবিকভাবেই ওনার ছেলেদের মৃত্যু নিয়ে আরো সবাই যারা রয়েছেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে করা, কারণ আমরা প্রকৃত অর্থে আজাদারি করার উপযুক্ত নয় যদি ওনারা আমাদের দ্বারাই না করিয়ে নেন। কাজেই আমরা যতটুকু খিদমত করছি ওনারা যেন সেটা কবুল করেন, এবং রব্বুল আলামিন নবী ও আহলে বাইতের নবীর ওসিলাতে আজকের এই জিকিরে শাহাদাত পাককে কবুলিয়তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও যেন কবুল করেন। বলুন আমিন। আমাদের প্রত্যেককে কোরআন ও সহিহ হাদিস, নবী ও আহলে বাইতের নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত আহলে বাইতে রাসূলের দেখানো পথ অনুযায়ী पालन करा तौफीक दान करें। बोलो आमीन। সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारे हैदरी, 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 हैदरी।
शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन सलामुद्दी के ताजवर निगाह रब में मोतबर सलाम शाह बहर पर रमोज हक से बाखबर सलाम तेरी जात पर खस्ता तंबूरी कसर सलाम सैयदुल बशर सिरात हक के राहबर इमाम दो सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या बादशाह शुजा कयाम हो गया धुआं रम में तेरा था तवा सितमगरों की दरमिया रिदा बगैर बीबिया बनी है सबको रस्सियां हुआ न कोई मेहरबां तेरा काफिला अली के ना खुदा सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या रिदा बगैर बीबिया बनी है सबको रस्सियां हुआ न कोई मेहरबां तेरा काफिला अली के ना खुदा सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या बादशाह शुजा कयाम हो गया धुआं है गम में तेरा ना दवा सितमगरों की दरमिया रिदा बगैर बीबिया बनी है सबको रस्सिया हुआ न कोई मेहरबां तेरा कारवां अली के ना खुदा सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन शहीद करबला सलाम या हुसैन 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 या पास 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 याली 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 नारे हैदरी नारे हुसैन नारे अब्बास नारे हजरत सैयदना व मौलाना डॉक्टर सैयद आतिफ अली अल कादरी हुजूर सैयदना सैयद मोहम्मद अबरार अली अल कादरी हुजूर सैयदना सैयद मोहम्मद अय्याज अली अल कादरी खजुट्टी खनका शरीफ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم